રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિનો સુરક્ષિત ભારત કાર્યક્રમ વિવાદને પગલે રદ, કાર્યક્રમ સ્થળ પર સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ। સુરત શહેરના મહેશ્વરી ભવન ખાતે રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજિત સુરક્ષિત ભારત કાર્યક્રમ વહીવટી મંજૂરીના અભાવે અચાનક રદ કરવામાં આવ્યો છે। રાષ્ટ્રની સુરક્ષા અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો પર ચર્ચા કરવાના ઉદ્દેશ્યથી યોજાનારા આ સમારોહને અંતિમ ઘડીએ મોકૂફ રાખવાની ફરજ પડી હતી। વિવાદ વકરવાની આશંકાને પગલે સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે કાર્યક્રમ સ્થળ પર સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને પોલીસ દળ ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે। પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર આ કાર્યક્રમમાં નથુરામ ગોડસેના પરિવારજન અજિંક્ય ગોડસે અને સનાતન મહાસંઘના સ્થાપક ડોક્ટર ગૌતમ ખટ્ટર વિશેષ વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહી સભાને સંબોધવાના હતા। આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં યોગદાન આપનારા પૂર્વ સૈનિકો પણ આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ હાજરી આપવાના હતા। મુખ્ય વક્તાઓની પૃષ્ઠભૂમિ અને કાર્યક્રમના વિષયવસ્તુને લઈ કેટલાક વર્ગોમાં ભારે ચર્ચા જાગી હતી, જે આખરે રાજકીય વિવાદમાં પરિણમી હતી। આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનોએ સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે કે મુખ્ય વિપક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા આ આયોજનનો ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે જ પ્રશાસને કાર્યક્રમની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે। રાજકીય વિરોધ અને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાના પ્રશ્ને આયોજકો નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। હાલમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે સુનિશ્ચિત કરવા સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસ ટુકડીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે અને પરિસ્થિતિ પર બારીકાઈથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે। मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। मैं पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक सेवा परिषद अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अभी गुजरात का मार्गदर्शक हूँ। कार्यक्रम कैंसिल करना है, क्या करोगे? कार्यक्रम कैंसिल करना जो है बड़े दुख की बात है। मन को बड़ी व्यथा हो रही है कि यदि ये कैंसिल हुआ भी तो जिन लोगों को आपने बुलाया है उन्हें आपको सूचना देनी चाहिए थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ कम से कम मैं सोचता हूँ कि 300-400 लोग जो है आ करके क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैंसिल हो गया प्रोग्राम, और कैंसिल होने के कोई विशेष कारण भी कहीं नज़र नहीं आता है। सूरत जो एक अति शांति प्रिय शहर है, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की या किसी भी प्रकार के कोई ऐसे दंगे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे कार्यक्रम को कैंसिल करना हिंदुओं की भावना को कठोर एक आपात धक्का लगा है कि क्या हम अपने इस देश में भारतवर्ष में ही हिंदू जो कार्यक्रम रखेंगे उसको जो है एक बंदा आकर के जो है दूसरी कम्युनिटी का कह दे कि इसको कैंसिल कर दो, ये हमारी भावनाओं को ठेस देगा। तो क्या जो है जो मैनेजमेंट है जिस किसी ने अपनी अथॉरिटी इसको कैंसिल किया है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि जो दूसरे जो है हज़ारों लोग जो सवेरे जो है VIP, VVIP ये इतने बड़े बड़े जो है आपने न्योता दे करके बुलाया है, वो अपना समय और अपनी भावनाएं लेकर के यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ आकर के ये सुनेंगे कि ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसमें क्योंकि गॉडसे का नाम लिखा हुआ था। अरे गॉडसे का नाम लिखा हुआ था तो क्या हो गया? गॉडसे ने अगर कोई अपराध किया होगा तो उसकी सज़ा उसको मिल गई है। अब उसका बेटा जो है कितना राष्ट्रभक्त है, कितना कोई ऐसा उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे अपराध हैं कि उसको जो है हमें जो है बिल्कुल उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता जो है उसकी जो छीन ली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आया है तो फिर भी जो है यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो है जो सेना से यहाँ आए हुए हैं, वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनीबडी एल्स अबाउट द नेशन, अबाउट द सिटी, अबाउट मेंटेनिंग द पीस। हम जो है ऐसा थोड़ा होना देते हैं यहाँ पर कि यहाँ किसी प्रकार की जो है झगड़े होते हैं या कुछ ऐसा होता भी क्यों? अरे कोई बोलता है, यहाँ कितने लोग जो है क्या कुछ बोलते रहते हैं, क्या हर बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है? हम लोगों ने जो है यहाँ पास में ही आपके कारगिल विजय चौक है, यहाँ सब जो हम हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होते हैं, यहाँ जो है कारगिल विजय चौक मनाते हैं, विजय पर्व मनाते हैं। तो वो उन सब प्रोग्रामों में जहाँ भी कभी होता है हम सब मिल कर के कार्यक्रम करते हैं, तो यहाँ नहीं कर सकते थे क्या?
क्या उस बंदे को जो है इतनी आज़ादी नहीं है कि कल तो कह दो कि वो उसको उसमें देश में कहीं जाने का भी अधिकार नहीं है। सो बैड जिस किसी ने भी जो है ये लिया है, फैसला लिया है, जिस किसी ने ये कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आई कंडेम, आई फ्रॉम माई हार्ट आई से ही हैज़ टेकन ए रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट द मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो है आपने ये केवल ऐसा डिसीजन लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। વિપુલ ઉદનાવાલા. વિપુલભાઈ, શું કાર્યક્રમ હતો કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે અને કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો? આ કાર્યક્રમ આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના હત્યારાને અહીં ગુણગાન કરવા માટેનો એક કાર્યક્રમ હતો અને એક આ ચેષ્ટા કરવાની હિંમત તેઓને ગુજરાતથી થવાની એમ કોશિશ હતી કે અહીંયાથી અમે શરૂ કરી અને આખા ભારતમાં લઈ જઈએ, પણ એ ચિનગારી કોંગ્રેસ પાર્ટી ચલવાની ને એના ઉપર અમે પાણી નાખી દીધું છે અને એમની હિંમતને અમે તોડી નાખી છે, કારણ કે તેઓ જો રાષ્ટ્રપિતા જેમને વિશ્વની અંદર એમની કેટલા દેશોની અંદર એમની મૂર્તિ છે, એમનો ઇતિહાસ છે, એમના ઉપર કેટલી બુકો લખવામાં આવી છે, એવા મહાન આપણા રાષ્ટ્રપિતાને વિરુદ્ધમાં જો તેઓ એમના હત્યારાને જો એમના આતંકવાદી જેવા હત્યારાને જો તેઓ ગુણગાન કરવા માંગતા હોય તો એ પ્રવૃત્તિ કોંગ્રેસ પાર્ટી નહીં ચલાવવા દે, ભારતના લોકો નહીં ચલાવવા દે, એ સાથે અમે અહીં આવ્યા હતા અને આજે એ કાર્યક્રમ રદ થયો છે. મારું નામ જયદીપ ઘનશ્યામ ત્રિવેદી. જયદીપભાઈ, કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, શું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને કાર્યક્રમ રદ કરવાનું કારણ શું છે? આજરોજ રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ વક્તા ગૌતમ ઠક્કરજીના અહીંયા વક્તાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો અને એમાં ગોડસેજીના વંશજને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં સાંભળવા મળ્યું છે કે કોંગ્રેસના સ્થાનિક કોર્પોરેટર હતા, જે માજી કોર્પોરેટર, તેમણે કંઈ અરજી કરી અને આ કાર્યક્રમ રદ કરવા માટે ભલામણ કરી, જેથી કરીને પોલીસ કમિશનરે આયોજકને અમે પૂછ્યું કે આ કાર્યક્રમ કેમ રદ કર્યો, તો કે ભાઈ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ અરજી કરેલી અને પોલીસ કમિશનરે પણ અમને ના પાડી, જેથી આ કાર્યક્રમ અમે રદ કરવામાં આવ્યો છે.